प्रेज द लॉर्ड हालेलुया शयतानर प्रवंचनार रक्षा पाइबा पय पांचटी उपाय आमे धर्मशास्त्र रु देखिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पछरे जो माने सोइछंती कोंतु हालेलुया हां ठीक जाहो भलो प्रेज द लॉर्ड समस्ते कहतु हालेलुया ओके दुनिया रे जणे जनकु जदि प्रवंचना करुछि से जदि प्रवंचित हो गला जीए भी एक्स वाई जेड ताकू लोक बुद्धिमान कहती ना बोका कहती हाँ कौन कहती बोका ता माने प्रवंचित हेबारु रक्षा पाइबा पाई हेले नंबर 1 ज्ञान दरकार ज्ञानी लोक को ठकी हेबो नहीं ठकी हेबो जेते अधिक ज्ञान संग्रह करिवो आपण को लोक ठकी पारिबे नहीं आपण को जने 500 टंकार जाली नोट ता धरे देला आ आपण से जाली नोट को धरे दे की खुशी ही गले भाविले जा हो आज मते 500 टंका मिलला आपण किए अटंती बोका भकुआ निर्बुद्धि मूर्ख आपण जेहेतु निर्बुद्धि तेणु करी जणे आपण को कौन करि पारला प्रवंचना करि पारला ता माने बुद्धि थिबा लोक को शैतान भी प्रवंचना करि पारिबो ना कुक्रिया त्याग करिबा हेउची बुद्धि मु बहुत वर्ष रो बुझी पार नथिली काहे कि एमती कथा कहले सोलोमन काहे कि जने बुद्धिमान लोक से कुक्रियार सुख को छाड़ी देबो काहे कि से बुद्धिमान से चिरकाल रो सुख को से ग्रहण करिवो जने बुद्धिमान लोक को ज्ञानवान लोक को आपण कोन से क्षेत्र रे बोका बनै पारिबे नै कोन से क्षेत्र रे प्रेज द लॉर्ड लुगा किनिबा जदि ज्ञान थिबो ताकू बोका बनै पारिबे नै दुकानी आ जे लुगा किणी नथिबो केबे ड्रेस पैंट शर्ट सलवार साड़ी ताकू जल्दी बोका बनै देबे ठकी देबे एणु प्रथम आवश्यकता होउची आपण प्रभु को ठारू ज्ञान मागंतु जदि ज्ञान आपणकर अछि आपण को मु बाइबल रो गोटे एग्जांपल देबी दाऊद को ठकेबा पाई बोली जयाब गोटे उपाय करिथिला किंतु जयाब ठकी पारला नहीं जेतु दाऊद बहुत ज्ञानी लोक थिला दावीद चाला बुद्धिमंतुडु ఎక్కడండి ఎక్కడ రాయబడి ఉన్నది 2 సాముయేలు 15 కాదు 14 14 अध्याय 14 अध्याय रे ठकीबा लोक विज्ञानी ठकई हेबा लोक विज्ञानी जोयाब कौन कला देखिला दाऊदंकर मन अवसाल माड़े अच्छी जोयाब को बड़ राग बोला जो पुओ निज बापा को मारिबा पई चेष्टा करुथिला ये बापा निज पुओ को भूली पारु नै प्रेम ऐसी बापार प्रेम एते तो जोयाब जम्मा सही पारु नै जो पुओ बापार उपपत्नी मान को भ्रष्ट करिछि जो पुओ बापार प्राण नेबा को चाहुछि से पुओ को काई के बापा छाड़ी पारु नै अरे बापा बापा अटे तो जोयाब सेनापति कौन गला दाऊद को टिके शिक्षा देवा पाई बोली कौन गला गोटे स्त्री को डाकेला ज्ञानवती स्त्री को से स्त्री को कहला सुनो तुम्हें गोटे बहुत वर्षर शोक स्त्री रो वेश परिधान करो ठीक अच्छे शुणु ये स्त्री कौन कला 2 पद टी पढ़ी दियंतु एणु जोयाब तकयकु लोक पठाई सेठारु एक ज्ञानवती स्त्री की अणाई ताहाकु कहिला आग विनय करुअछि तुमे शोककारिणी रो बेश धर वो शोक सूचक
ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧ, ତୁମେ ତେଲ ଲଗାଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୃତ ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁ କାଳରୁ ଶୋକକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ହୁଅ। ତୁମେ ଶୋକକାରିଣୀ, ନିଜର ଘରର ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଧବା ଦୁଇ ପୁତ୍ର ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣକୁ ମାରି ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋକରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ଆକ୍ଟିଂ ତୁମେ କର। କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲା ଜୋୟାବ? ଜ୍ଞାନବାନ। ତା ମାନେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦରକାର? ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଭୋକୁଆ ଲୋକ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଠକି ପାରିବ କି? ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଶୈତାନ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀଟା, ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ। ଦାନିଏଲ ଜିହିଜିକଲ 28:3 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଶୈତାନ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ଚାଲିଛି, ଭୋକୁଆ ବନେଇ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ଏ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧାରଣ କଲା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ଧରିଦେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ତାହାର 14 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା, କାହିଁକି? ସେ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଂ କଲା। ଦାଉଦ ଭଲ ଗିଟାରିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଅଟନ୍ତି, ଭଲ ୱର୍ସିପର ଅଟନ୍ତି, ଭଲ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଛଦ୍ମ ବେଶର ଇଣ୍ଟେନସନକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦାଉଦ ଧରିଦେଲା। ତୁମେ ଏ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ, ଏହା ପଛରେ ଜୋୟାବର ହାତ ଅଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲା, ଆପଣ ତ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ଆଜ୍ଞା। କାହା ପରି ଜ୍ଞାନୀ? ଦୂତମାନେ କେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୃଥିବୀର ସବୁ ବିଷୟ ଦୂତମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଦୂତମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରି ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ନାହିଁ। ଦୂତମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଦାଉଦ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ ଠକି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ଆଦମ ହବା ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଶୟତାନ ସେଦିନ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲା ବେଳକୁ ଶୟତାନ ପାରିନଥାନ୍ତା। ବାଇବଲରେ ଯେତେ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯୋସେଫ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, ମୋସା ଜ୍ଞାନବାନ ଥିଲେ, ବସଲେଲ ଜ୍ଞାନବାନ ଥିଲେ, ଦାଉଦ ଜ୍ଞାନବାନ ଥିଲେ, ଦାନିଏଲ ଜ୍ଞାନବାନ ଥିଲେ, ପାଉଲ ଜ୍ଞାନବାନ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଉ ତ ଲୋକ ଆମକୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ନାହିଁ, ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି। ଏଣୁ ଜ୍ଞାନ କେବେ ହେଲେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଲୁଥିବେ। ଜ୍ଞାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି? ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ରହିବ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଟିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫଟ୍ କରିକି ଧରିଦେବେ ଆଉ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ ଆଦମ ହବା ନିକଟକୁ ଶୈତାନ ଆସିଲା। ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି କାଲି ବି କହିଛି, ଆଉ ଅନେକ ଥର ବି କହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଆସିଲା ଛଦ୍ମ ବେଶରେ, ଦାଉଦ ଧରିଦେଲେ ଛଦ୍ମ ବେଶକୁ, କିନ୍ତୁ ହବା ଶାନ୍ତ ମା ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ମାଗନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆପଣ
ଆପଣ ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭକୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କୋପତ ପରି ଅହିଂସ୍ରକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସର୍ପ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଶୟତାନ ଆସିଲା, ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଲା, ଠକିବା କଥା କହିଲା, ସେତେବେଳେ ହବା ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ହୁଏତ ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶୟତାନର ପ୍ରବଞ୍ଚନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଞ୍ଚନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ କ'ଣ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ଜ୍ଞାନ।